Gracious Father, we thank you for all your goodness, graciousness, and kindness towards us. We thank you from the bottom of our hearts for the infallible word that you have given to us. The all-sufficient word able to make us wise unto salvation. We pray as you authored this book, these words by your Spirit, the same Holy Spirit will teach us the deep things of God, that we might understand and apply it in our lives. May our lives be for your glory. In Jesus' name, Amen. Greetings to every one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. It gives me great pleasure in ministering to you from God's Word. God's Word not only edifies our soul, but also brings us the hope which we can't find in anywhere else in this world. கர்த்தருடைய வசனத்தை உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறதுல பெரிய சந்தோஷம் அடியானுக்கு. கர்த்தருடைய வசனம் நம்ம பக்தி விருத்திக்குள்ளாக நடத்துகிறது மட்டுமல்ல, அதோடு இந்த உலகத்தில் காணக்கூடாத பெற முடியாத நம்பிக்கையை நமக்கு கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. The world is dying without hope, but praise God, there's abundance of hope, and God has declared in His Word what He has laid out for us. Eyes have not seen, ears have not heard, neither hath it entered into the heart of man what God hath prepared for them that love Him. That was a cry of Isaiah. Even the big prophets, great prophets, and the sages in the Old Testament couldn't understand the purpose that God had in Christ Jesus. But Paul goes on to say, quoting that same word, but God hath revealed them unto us by His Spirit. With the coming of the Holy Spirit, God has opened up His heart and revealed all the plans that He has concerning man. Praise God for that. So we abound in hope through the power of the Holy Spirit. தேவன் தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு கண் காணவும் இல்லை, காது கேட்கவும் இல்லை, மனிதனுடைய மனதுக்குள்ளாக தோன்றவும் இல்லை என்று சொல்லி ஏசாயா சொன்ன அந்த வார்த்தையை பவுல் எடுத்துக்கொண்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் அவைகளை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார். ஏனென்றால் பழைய ஏற்பாட்டிலே பெரிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் விளங்காத புரியாத காரியங்களை பரிசுத்த ஆவியானவர் கிறிஸ்தேசு வந்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்ததினால அவருடைய சபைக்கு எடுத்து சொல்லுகிறார், விவரிக்கிறார். அதனால் நம்முடைய நம்பிக்கை பெருகுகிறதே தவிர குறையவில்லை. I would like to minister to you the truth of the millennial blessings of our Lord Jesus Christ's reign. கர்த்தருடைய 1000 வருட அரசாட்சியினுடைய ஆசீர்வாதங்களை உங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல விரும்புகிறேன். There are various schools of thought about this. But there are people who say the millennial reign is going on now. There are some people who will say there is no millennium or there is no 1000-year rule. Right? And there are those who would say the 1000-year rule of Jesus Christ will be in heaven. All that kind of thing. 1000 வருட அரசாட்சி என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு எதிர்மறையான வேதத்தில் இல்லாத காரியங்களை எல்லாம் எத்தனையோ பேர் சொல்ல இருக்கிறார்கள் இந்த காலத்தில். 1000 வருட அரசாட்சி இல்லை என்று மறுதளிக்கவும், அது பரலோகத்தில் உண்டு என்று சொல்லவும், அதுக்கு மேலாக இப்பொழுது தான் 1000 வருட அரசாட்சி நடக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய உண்மையற்ற தன்மைகளை எல்லாம் எத்தனையோ பேர் சொல்லுகிறார்கள். பட் scriptures are amply clear. Let's read Revelation 20. The first saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand, and he laid a hold on the dragon, that old serpent which is the devil, and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled. And after that he must be loosed a little season. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished.
This is the first resurrection. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power. But they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. And when 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. For a little season, of course. வெளிப்படுத்தல் 21-7 வசனங்கள். ஒரு தூதன் பாதாளத்தின் திறவுகோலையும் ஒரு பெரிய சங்கிலியும் தன் கையிலே பிடித்து கொண்டு வானத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டேன். பிசாஸ் என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய வலுச்சற்பத்தை அவன் பிடித்து அதை 1000 வருஷம் அளவும் கட்டி வைத்து, அந்த 1000 வருஷம் நிறைவேறும் வரைக்கும் அது ஜனங்களை மோசம் போக்காதபடிக்கு அதை பாதாளத்திலே தள்ளி அடைத்து அதன் மேல் முத்திரை போட்டான். அதற்கு பின்பு அது கொஞ்ச காலம் விடுதலையாக வேண்டும். அன்றியும் நான் சிங்காசனங்களை கண்டேன், அவைகளின் மேல் உட்கார்ந்தார்கள். நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது. இயேசுவை பற்றிய சாட்சியின் நிமித்தமும் தேவனுடைய வசனத்தின் நிமித்தமும் சிரச்சேதம் பண்ணப்பட்டவர்களுடைய ஆத்மாக்களையும் மிருகத்தையாவது அதன் சுரூபத்தையாவது வணங்காமலும் தங்கள் நெற்றியிலும் தங்கள் கையிலும் அதன் முத்திரையை தரித்து கொள்ளாமலும் இருந்தவர்களையும் கண்டேன். அவர்கள் உயிர்த்து கிறிஸ்துவுடனே கூட 1000 வருஷம் அரசாண்டார்கள். மரணமடைந்த மற்றவர்கள் அந்த 1000 வருடம் முடிவு மழையும் உயிரடையவில்லை. இதுவே முதலாம் உயிர்த்தெழுதல். முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவன் பாக்கியவானும் பரிசுத்தவானுமாயிருக்கிறான். இவர்கள் மேல் 2ஆம் மரணத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை. இவர்கள் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக ஆசாரியராக இருந்து அவரோடு கூட 1000 வருஷம் அரசாழ்வார்கள். அந்த 1000 வருடம் முடியும் பொழுது சாத்தான் தன் காவலில் இருந்து விடுதலையாகி என்று தொடர்ந்து வாசிக்கிறோம். You will notice in the first 7 verses of Revelation 20, you will find, as marked out in red, 1,000 years, 1,000 years, 1,000 years, 1,000 years, repeatedly mentioned 6 times. இந்த 7 வருடங்களில் 1000 வருடம் 1000 வருடம் என்று சொல்லி 6 முறை மறுபடியும் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். Very, very emphatic. 6 times in the first 7 verses we read that what's going to happen in the 1,000 years upon this earth, the 1,000-year millennial reign of Jesus Christ. 1000 வருட அரசாட்சி என்று சொல்லும் பொழுது 1000 வருடம் என்ன ஆகப் போகிறது என்பதை இந்த 7 வசனங்களில் 6 முறை திரும்ப சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So that will be the kingdom of God on earth, literal like other kingdoms on earth. மற்ற பூமியிலே ராஜ்யங்கள் இருந்தது போல, எங்கு மனிதர்கள் அரசாண்டார்களோ அதுபோல எல்லா ராஜ்யங்களை காட்டிலும் எத்தனையோ ராஜ்யங்களை குறித்து நாம் அவர்களுடைய காலம் பொற்காலம் என்றெல்லாம் சரித்திரத்தில் வாசித்திருக்கிறோம். Like there have been so many empires upon this earth, and we have read or said in our studies that such and such empire was the golden era and golden period and all that. But far superior and incomparable to all these earthly kingdoms would be the kingdom of God upon this very earth when Jesus rules this earth 1,000 years. அவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சொல்ல முடியாதபடி ஒப்பிட முடியாதபடி இந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய 1000 வருட அரசாட்சி இந்த பூமியிலே இருக்கும். மனிதனுடைய வீழ்ச்சிக்கு முன்பதாக, பாவம் மனிதனுக்குள்ளாக பிரவேசிப்பதற்கு முன்பதாக எப்படி சிருஷ்டித்த பொழுது அவன் தேவனோடு உறவு கொண்டவனாக இருந்தானோ அதற்கும் மேலான உன்னதமான நிலையை அந்த 1000 வருட அரசாட்சியில் காண முடியும். Like it was before the fall of man, the fellowship that man was able to enjoy with God, all that. More than all that will be far superior and incomparable will be the millennial reign of Jesus Christ upon this earth. It will be much more than the fall of man. Redemption is just not a restoration from the fallen condition, but it is much more than that. Glorification. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக இருக்கிற மீட்பு என்று சொல்லுகிறது ஆதி நிலைக்கு மறுபடியுமாக மனிதனை கொண்டு வருகிறது மட்டுமல்ல, அதற்கு மேலாக மகிமையான ஒரு ஸ்தானத்திற்கு நிலைக்கு கொண்டு வருகிறதாக இருக்கிறது. Angel Gabriel told Mary before the birth of Jesus Christ that the Lord God will give unto him, that is to Jesus Christ, the throne of his father David, earthly lineage, and he shall reign over the house of Israel forever. காப்ரியல் மரியாள் இடத்துல
கிறிஸ்து இயேசு பிறப்பதற்கு முன்பதாக அதை அறிவிக்க வந்த பொழுது சொன்ன பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் அவருக்கு பிறக்கப் போகிற இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தாவீதின் சிங்காசனத்தை கொடுப்பார், அவர் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாளுவார் என்று சொன்னார். That was not fulfilled the first time, but when Jesus comes the second time, praise God, that's why he is coming, to bring judgment upon the world of the ungodly and to take away all the earthly kingdoms and to rule upon this very earth 1,000 years. இதே பூமியிலே மற்ற ராஜ்யங்களை எல்லாம் வீழ்த்தி இயேசு கிறிஸ்து 1000 வருடம் அரசாளும்படியாக வருகிறார். In fact, that's the reason he taught his disciples to pray the Lord's Prayer. In heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, let thy will be done upon this earth as it is done in heaven. பரமண்டலங்களில் இருக்கிற பரிசுத்த பிதாவே, நாம மகிமைப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலங்களில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக என்று சொல்லி ஜெபிக்கும்படியாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லிக் கொடுத்தார்னு பார்க்கிறோம். So the scriptures are not in vain. Scriptures are full of description of how will be the millennial reign, the 1,000-year reign of Jesus Christ. 1000 வருட அரசாட்சி என்று சொல்லும் பொழுது இது கற்பனையோ மனதில் இருக்கிற வாஞ்சையோ அல்ல, இது வேத வாக்கியங்களில் காணப்படுகிற ஆண்டவர் உரைத்த சத்தியம். So we'll consider from the scriptures. I'm going to give you only the scriptures, nothing else. It's all the scriptures. So to describe the exalted condition of the millennial reign of Jesus Christ. It's just not that he is going to reign. The church is called to reign and rule with Jesus Christ upon this earth. கிறிஸ்து இயேசு மட்டும் 1000 வருடம் அரசாளுகிறது இல்லை, அவரோடு சபையும் அரசாளும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Paul writing to Corinthians is asking that question, don't you know that we shall judge angels? Don't you know that we shall judge the world? No, as if that was something basic knowledge in the Christian faith. Paul is asking, don't you know even this, that the saints shall rule the earth? பரிசுத்தவான்கள் பூமியை சுதந்திரிப்பார்கள் அறியீர்களா என்று அது ஒரு சாதாரணமான அடிப்படையான விசுவாசத்தை போல பவுல் கொரிந்திய நிருபத்தில் எழுதி கேட்கிறார். So moreover in Psalm also, the psalmist says in 149, the saints as to how they will judge even the angelic hosts that have fallen. 149வது சங்கீதத்தில் இப்போ சங்கீதக்காரனும் பரிசுத்தவான்கள் பூமியில் அரசாளுகிறதை குறித்து பேசுகிறார். So the scriptures are full of or rather God has given for our edification, for us to have a clear picture of how it will be during the millennial reign of Jesus Christ. 1000 வருட அரசாட்சி எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள தேவன் வேத வாக்கியங்களை சரியாக நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக அருளியிருக்கிறார். First of all, the first point will be the global sovereignty of our Lord Jesus Christ. உலகளாவிய இறையாண்மை. It will not be just restricted to a small area or a small portion, but his reign will be over the whole earth. The Lord Jesus Christ will be the king over all the earth. உலகளாவிய இறையாண்மை என்று சொல்லும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனத்தின் மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தின் மேலும் அதிகாரம் உடையவராக அல்ல, பூமி முழுவதும் அவர் அதன் மேல் ராஜாவாக பூமி முழுவதும் அவருடைய ஆட்சிக்குள்ளாக இருக்கும். Kingdoms. In fact, Jesus talks about the times of the Gentiles, which began with Nebuchadnezzar having the dominion over Jerusalem. The times of the Gentiles began with Nebuchadnezzar destroying the Jerusalem temple and bringing the people of Israel and Judah under his captivity. Right? புறஜாதியாரின் காலம் என்று கிறிஸ்து இயேசு சொல்லுகிறார் லூக்கால. புறஜாதியாரின் காலம் நெபுகத்நேசார் எருசலேமை கைப்பற்றின பொழுது ஆரம்பித்த காரியம். ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் 600 years before Christ. கிறிஸ்து வருவதற்கு கிட்டத்தட்ட 600 வருஷங்களுக்கு முன்பதாக ஆரம்பித்தது. Beginning there, all through till date, Jerusalem has been under the rulership of foreign powers.
And it will be so even during the 7-year tribulation period, right? And then it will be liberated. Jerusalem will be totally liberated when the Lord Jesus Christ comes openly, and then at the Battle of Armageddon destroys the enemies of God and establish His kingdom. Jerusalem will be the capital of not just Israel, of the world. கிறிஸ்து வருவதற்கு 600 வருடங்கள் முன்பதாக ஆரம்பித்த புறஜாதியாரின் காலம், புறஜாதியார் எருசலேம் மேல் ஆளுகை செய்ததாக இருக்கிறது. கிறிஸ்து இயேசு பகிரங்கமாக வந்து அர்மகதான் யுத்தத்திலே தேவனுக்கு விரோதமாக, எருசலேமுக்கு விரோதமாக வருகிறவர்களை எல்லாம் அகற்றி அவருடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் வரைக்கும் புறஜாதியாரின் காலம் இருக்கும். அப்பொழுது மற்ற ராஜ்யங்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்ததோ அது வரைக்கும் அவருடைய ராஜ்யமும் உலகம் முழுவதும் ஆளுகிறதாக இருக்கும். God showed to Nebuchadnezzar, and then he gave the interpretation to Prophet Daniel about the Babylonian kingdom, then the Persian kingdom, then the Grecian kingdom, then came the Roman kingdom, and then finally the 10 toes, partly iron, unclaimed, divided nations of Western Europe, it says. So how all these kingdoms of the world will come to an end, and the kingdom of God finally will be established. A stone cut without hands, not by human being, from heaven it comes, and Jesus, of course, is the stone that is referred to, and he is called a smiting stone, and the stone that the builders rejected had become the head of the corner, the Lord's doing. வீடு கட்டியவர்கள் ஆகாது என்று தள்ளின கல்லை மூலைக்கு தலைக்கல் என்று சொல்லப்பட்ட விதமாக முதலாவது பாபிலோன் ராஜ்யம், அடுத்தது பெர்ஷிய ராஜ்யம், அடுத்தது கிரேக்க ராஜ்யம், ரோம ராஜ்யம் என்று சொல்லி கடைசியாக ரோம ராஜ்யம் புதுப்பிக்கப்பட்டதாக அந்த கால்களில் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். அந்த பெரிய சிலையானது கைகளால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் என்று குறிப்பிட்ட இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகையை குறிக்கிறது. அவர் வந்து எல்லாவற்றையும் நொறுக்கி அது இல்லாமல் போக, அந்த உலோகங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் போக அந்த கல் பூமி முழுவதும் நிரப்பிற்று என்று பார்க்கிறோம். தட் ஸ்டோன் விச் ஸ்மைட்ஸ் த ஸ்டாச்சு and then crushes the entire all the kingdoms of the world, but that fills the whole earth, says God's word in Daniel 2:44. And in the days of those kings, that is the 10-nation confederation, shall the God of heaven set up a kingdom upon this earth, which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிலே பரலோகத்தின் தேவன் என்றென்றைக்கும் அழியாத ஒரு ராஜ்யத்தை எழும்ப பண்ணுவார். அந்த ராஜ்யம் வேறே ஜனத்துக்கு விடப்படுவதில்லை. ஒரு கல் கையால் பெயர்க்கப்படாமல் மலையிலிருந்து பெயர்ந்து உருண்டு வந்து இரும்பையும் வெண்கலத்தையும் களிமண்ணையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் நொறுக்கினதை நீர் கண்டீரே, அப்படியே அது அந்த ராஜ்யங்களை எல்லாம் நொறுக்கி நிர்மூலமாக்கி தானோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும். The 10 toes represent the final kingdom. காலில் இருக்கிற அந்த 10 விரல்கள் கடைசியில் வருகிற, அதாவது இப்பொழுது நாம் பார்க்கிற வண்ணமாக கடைசி உலக ராஜ்யமாக இருக்கிறது, the new world order. And God revealed as to how the final scene takes place, the lion and then the bear and then the leopard, then comes the dreadful beast. 4 விதமான மிருகங்கள் பூமியிலே வருகிறதாக கடைசி ராஜ்யம் எப்படி வருகிறது என்று ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினார். And though these great beasts which are four kings or kingdoms which shall arise out of the earth, but the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. தானியேல் 7:17 4 பெரிய மிருகங்களும் பூமியிலிருந்து எழும்புகிற 4 ராஜாக்கள், அதாவது ராஜ்யங்கள். ஆனாலும் உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்கள் ராஜரீகத்தை பெற்று என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள்.
So it will be a literal kingdom of God upon this earth. Jesus will be king over the whole earth. Right. Second, the spiritual quality of this kingdom, ஆன்மீக தரம் எப்படிப்பட்டது என்பதை வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறது. Jesus said in Matthew 13:41, the Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity, and shall cast them into a furnace of fire. Reference to, in other words, to say no unsaved person can enter the kingdom of God. That's, in other words, no sin shall be there. Right. இங்கு 13:41 மனுஷகுமாரன் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்புவார், அவர்கள் அவருடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிற சகல இடரல்களையும் அக்கிரமம் செய்கிறவர்களையும் சேர்த்து அவர்களை அக்கினிச் சூளையிலே போடுவார்கள். பாவம் என்பது இராது. பாவிகள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை. தெள்ள தெளிவாக புதிய ஏற்பாட்டில் வாசிக்கிறோம். பழைய ஏற்பாட்டிலையும் அதே தேவன் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். The third characteristics, it's a peculiar kingdom peculiarity. It's theocracy, God ruling upon this earth. Right. Messiah, that is David's throne, is set up. Messiah is the anointed one. He is the prophet, he is a priest, he is a king. Messiah, Jesus Christ. The word Jesus was his personal name, and Christ means the anointed one, the Messiah. So he will sit upon David's throne as Gabriel promised. It will be a peculiar kingdom because what happened that after the reign of Solomon, Israel and Judah divided into two nations. Never again it was united as one nation. So that will be during the 1,000-year reign as one nation, Israel and Judah as one nation. But not only over ராஜ்யத்தினுடைய தனித்தன்மை என்று பார்க்கும்பொழுது தேவராஜ்யம், அது தேவன் அரசாளுகிறது. தேவ மனுஷனாகிய மேசியாவாகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக, மேசியா என்று சொல்லப்படும் பொழுது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர், மும்முறை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். அவரே ராஜா, அவரே தீர்க்கதரிசி, அவரே ஆசாரியர். 3 ஊழியங்களையும் கொண்டவர் தான் மேசியா, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். இஸ்ரவேல் மேலும் யூதாவும் ஒன்றாக ஒரே தேசமாக இணைத்து, and what God promised to Abraham from the river Nile right up to the great river Euphrates, I will give the entire nation, he said. And that was God's promise to Abraham, and that will be fulfilled. எகிப்து நதி, நைல் நதி துவங்கி வடக்கே ஐப்ராத்து நதி வரைக்கும் இருக்கிற கத்மோனியர்கள், அம்மோனியர்கள், இட்டைட்ஸ், கேனைட்ஸ், இவர்களுடைய தேசங்களை எல்லாம் உனக்கு கொடுப்பேன் என்று ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் ஆணையிட்டார், வாக்கு கொடுத்தார். அப்படியே நடக்கும். The Messianic kingdom, Jesus said in Matthew 19:28 to Peter, verily I say unto you that you which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit on the throne of his glory, you also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Right. Church forever is to be with the Lord to judge the world. Right. And then 2 categories of people will be there. One in flesh and blood, and the second, the resurrection body. 19:28 இயேசு மறுஜன்ம காலத்திலே மனுஷகுமாரன் தம்முடைய மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் பொழுது, நீங்களும் இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களையும் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாக 12 சிங்காசனங்களின் மேல் வீற்றிருப்பீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். And then he went on to say, whosoever leaves father, wife, mom, children, forsakes all this for my name's sake, for the kingdom of God's sake, he shall receive 100-fold the full blessings. This is right. The 12 அப்போஸ்தலர்களுக்கு மட்டுமல்ல, யாரெல்லாம் அதுபோல அவருடைய நாமத்தை நிமித்தம் அவருடைய கட்டளையின்படி தேவ ராஜ்யத்திற்காக எவைகள் மீறி எல்லாவற்றையும் இந்த உலக வாழ்க்கையில் விட்டுவிடுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் 100 அடைவார்கள் என்று சொல்லி அதனுடைய பரிபூரணத்தை வெளிப்படுத்தி சொல்லுகிறார்.
Remember, Jesus said to the disciples that they will not see death before they had seen the kingdom of God come with power. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை உங்களில் சிலர் காணும் வரைக்கும் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை என்று இயேசு சொன்னார். Then after about a week, he took 3 of the disciples with him to a high mountain and was transfigured before them. 3 சீஷர்களை அவர் அழைத்து மலையின் மேல் ஏறி மறுரூப மலை என்று சொல்கிறோம். அங்கு அவர்களுக்கு முன்பதாக மறுரூபமானார் என்று வாசிக்கிறோம். And there Peter, James and John saw 2 characters along with Jesus. Jesus was glorified, and then his face and body shone, outshining the lightning. Right? And 2 other characters, Moses and Elijah, they were able to recognize those 2 characters. They were talking to Jesus. The 3 சீஷர்களும் பேதுரு, யாக்கோபு, யோவான் மூவரும் இயேசுவினுடைய மறுரூபத்தை அவர்கள் அந்த மகிமையை பார்த்தார்கள். அதோடு எலியா, மோசே அந்த 2 பேர்களும் இயேசுவோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிறதையும் அவர்கள் கண்டார்கள். அவர்களை பார்த்தபோது யாரோ அறியாதவர்கள் என்று இல்லை, எத்தனையோ வருடங்களுக்கு 1000 100 வருடங்களுக்கு முன்னதாக இருந்த அவர்களை இவர்கள் அடையாளமும் கண்டு கொண்டார்கள். These men, Moses and Elijah, were there so many centuries before these people, and yet they were able to recognize them and say Moses and Elijah. And so it will be in the 1000-year reign. Like Jesus, after his resurrection, he was in a glorified body. He appeared to his disciples, and he was able to come inside when the doors were shut, and the disciples, of course, were in flesh and blood. And so the 40 days Jesus upon this earth after his resurrection was a foretaste, like he gave to 3 disciples. அந்த 3 சீஷர்களுக்கும் முன்மாதிரியாக அவர் பரலோக ராஜ்யத்தை மறுரூப மலையிலே காட்டினது போல, இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு 40 நாள் சீஷரோடு இருந்து மறுஜன்மம் என்றால் என்ன, எப்படி உயிர்த்தெழுதல் என்றால் என்ன, பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தும்படியாக 40 நாள் இருந்தார். அவர் சீஷர்கள் எல்லாம் அவர்கள் மாம்சத்தில் சரீரத்தில் இருந்தார்கள். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவோ மகிமையான சரீரத்தை உடையவராக, அதே சரீரம் உயிர்த்தெழுந்த சரீரம், ஆனால் இருந்தாலும் அதற்குரிய புது தன்மைகள் உண்டு, மகிமையின் சரீரமாக இருந்தது. ஆக இப்படியாக தேவராஜ்யம் இருக்கும். அந்த 40 நாட்களும் he spoke to them about the kingdom of God. All the 40 days that he was alive upon this earth after his resurrection, he showed himself alive after his resurrection. He was talking to them about the kingdom of God. Right? The 4th characteristic, 4வதாக, விவசாய உற்பத்தி திறன், agricultural productivity. Right? Curse would have been totally removed upon this earth. சாபம் என்பது முழுமையாக பூமியிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கும். Amos 9:13, Behold, the days come, says the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that sows the seed. And the mountain shall drop sweet wine, and all the hills shall melt. இதோ உழுகிறவன் அறுக்கிறவனையும் திராட்சை பழங்களை ஆலையாடுகிறவன் விதைக்கிறவனையும் தொடர்ந்து பிடித்து, பர்வதங்கள் திராட்சரசமாய் வடிகிறதும் மேடுகள் எல்லாம் கரைகிறதுமான நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். தி abundance of produce, agriculture produce. விவசாயம் என்பது உற்பத்தி அதிகமாக இதுவரைக்கும் இல்லாதபடி இருக்கும். there will be no hindrance, no barrenness, but blessedness upon this earth. அந்த வறட்சி, பஞ்சம் என்பது இல்லாதபடி சாபமானது நீக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால விவசாய உற்பத்தி திறன் அமோகமாக இருக்கும் என்று பார்க்கிறோம். The plowman shall overtake the reaper. And also in Isaiah 55:13, instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the briar shall come up the myrtle tree, and it shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off. முட்செடிக்கு பதிலாக தேவதாரு விருட்சம் முளைக்கும், காஞ்சோரிக்கு பதிலாக மிருது செடி எழும்பும்.
அது கர்த்தருக்கு கீர்த்தியாகவும் நிர்மூலமாகாத நித்திய அடையாளமாகவும் இருக்கும். The thorn is a sign of curse. Sin brought curse. பாவம் சாபத்தை கொண்டு வந்தது. முள் என்று சொல்லுவது அது சாபத்தினால் வந்தது. God cursed the earth, and because of that the thorns come. But in the 1,000-year reign, the thorns are removed. Instead of the thorn shall come up the fir tree. Right. முட்செடிக்கு பதிலாக தேவதாரு விருட்சம் முளைக்கும். எங்கெல்லாம் முட்செடி இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் அதற்கு பதிலாக தேவதாரு விருட்சம் முளைக்கும் 1000 வருட அரசாட்சியிலே. The thorns, remember Jesus was crowned with the crown of thorns. He took not only the sin of the whole world upon himself to atone for the sin, right, to offer himself to take away the sin, the perfect Lamb of God, but also he was crowned with the thorns. He took, because of sin, he bore all our curse on the tree. Cursed is everyone that hangs on the tree, says God's word. And Jesus became, not only he who knew no sin was made sin, but he became the very curse upon the tree for us. இயேசு கிறிஸ்து பாவத்துக்கு தன்னை பலியாக கொடுத்தது மட்டுமல்ல, பாவத்தை நீக்கும்படியாக பாவத்தினால் வந்த சாபத்தையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் நமக்காக. So the wilderness and the solitary place shall be glad for them, Isaiah 35. And the desert shall rejoice and blossom as the rose. It shall blossom abundantly and rejoice even with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given to it, the excellency of Carmel and Sharon. They shall see the glory of the Lord and the excellency of our God. ஏசாயா 35:1-2 வசனங்கள். வனாந்தரமும் வறண்ட நிலமும் மகிழ்ந்து கடுவழி கழித்து புஷ்பத்தைப் போல செழிக்கும். அது மிகுதியாய் செழித்து பூரித்து ஆனந்த களிப்புடன் பாடும். லீபனோனின் மகிமையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும். அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையும் நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள். It will be much more than the Garden of Eden, the 1,000-year reign of Jesus Christ, because sin would have been completely cursed from the removed from the earth, all curse gone, and the glory of God will be revealed, because Jesus, the Savior, the Redeemer, rules and reigns the whole earth. 1000 வருட அரசாட்சியிலே சாபம் இராது. அதோடு சாபத்தினால் வந்த எல்லா பாவத்தினால் வந்த சாபமும் பாவமும் இராதபடியினால அந்த 1000 வருட அரசாட்சியில் ஏதோ தோட்டத்தில் இருந்ததை காட்டிலும் மிக அதிகமாக மகிமை விளங்கும். Then we come to the next point, 5th point, the material prosperity. பொருளாதார செழிப்பு எப்படி என்று பார்க்கிறோம். Micah 4:4, but they shall sit every man under his vine and under his fig tree, and none shall make them afraid, for the mouth of the Lord of hosts hath spoken it. 26:12 we read that God promised to Isaac, don't run away to Egypt, but stay here. In the midst of famine, I will bless you. And when Isaac believed God and obeyed his word, and that same year he sowed and received 100-fold increase. That's how it will be, that 100-fold increase. Material prosperity will be abundance. மீகா 4:4 பார்க்கிறோம். அவனவன் தன் திராட்சை செடியின் நிழலிலும் தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான். சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதை சொல்லிற்று. ஈசாக்கு பஞ்சத்தின் நிமித்தம் எகிப்துக்கு போக முற்பட்ட போது ஆண்டவர் குறுக்கிட்டு கர்த்தர் சொன்னார், எகிப்துக்கு போகாத, எங்கேயே இரு, பஞ்சத்தை பார்க்காத, என்னை பார், இங்கு இருந்தா என்றால் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து அவன் இருந்த பொழுது விதைத்தான், 100 பங்கு அதை பெருகச் செய்து அறுவடை செய்தான் என்று வாசிக்கிறோம். அதுபோன்று 1000 வருட அரசாட்சியிலே செழிப்பு என்பது, பொருளாதார செழிப்பு
100க்கு 100ஆக இருக்கும். The science and technology will improve, not in the same ungodly manner, but not in the anti-God manner, but all for constructive purpose. The abundance of solar energy will be there, yet it will be without heat. Remember in Psalm 121, it says, the sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. Right. இப்பொழுது இருக்கிற விஞ்ஞானம் இன்னும் முன்னேற்றம் அடையும். டெக்னாலஜி என்று சொல்லுகிறதெல்லாம் பொருளாதாரம் எல்லாம் இன்னும் முன்னேற்றம் அடையும். ஆனால் இப்பொழுது இருக்கிறது போல அழிவுக்காக அல்ல, ஆனால் தேவனுக்கு எதிராக அல்ல, ஆக்கத்திற்காக, மனிதனுடைய நன்மைக்காக அவைகள் எல்லாம் உபயோகப்படுத்தப்படும். சந்திரனுடைய சூரியனுடைய வெப்பமெல்லாம் அதிகமாக இருந்தாலும் அவைகளால் மனிதன் தாக்கப்படுகிறதில்லை. சங்கீதம் 121வது சங்கீதத்தில் பார்க்கறது போல, பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை என்று வாக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Isaiah 30:26, moreover the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold as the light of 7 days, in the day that the Lord binds up the breach of his people and heals the stroke of their wound. ஜனத்தின் முறிவை கட்டி அதன் அடிக்காயத்தை குணமாக்கும் நாளிலே சந்திரனுடைய வெளிச்சம் சூரியனுடைய வெளிச்சத்தைப் போலவும், சூரியனுடைய வெளிச்சம் ஏழத்தனையாய் 7 பகலின் வெளிச்சத்தைப் போலவும் இருக்கும். That's why the sun shall not smite thee by day. The heat will be there, the brightness will be there, but it will not affect his people. Isaiah 24:23, then the moon shall be confounded and the sun ashamed when the Lord of hosts shall reign in Mount Zion and in Jerusalem and before his ancients gloriously. See, God's word is specific about the 1000-year reign upon this earth in Jerusalem. அப்பொழுது சேனைகளின் கர்த்தர் சீயோன் மலையிலும் எருசலேமிலும் ஆளுகை செய்வதால் சந்திரன் கலங்கும், சூரியன் நாணமடையும், அவருடைய மூப்பர்களுக்கு முன்பாக மகிமை உண்டாகி இருக்கும். வாசிக்கிறோம். The next one will be the animal amicability. விலங்குகள் அமாயத்தன்மை. We read nowadays of the animals causing extensive damage and posing threat to human life. Right. எத்தனையோ இடங்களிலே வான விலங்குகள் எல்லாம் மனிதனுக்கு அபாயத்தை உண்டாக்குகிறது, நாசத்தை உண்டாக்குகிறது என்று வாசிக்கிறோம். We look forward to the day that's soon coming. சீக்கிரமாக வருகிற நாளை எதிர்பார்க்கிறோம். அந்த நாளில் விலங்குகள் அமாயத்தன்மை உடையதாக அவைகளெல்லாம் ஆண்டவர் அரசாளுகிறபடினால எந்த தீங்கும் விளைவிக்காம ஒன்றாக இருக்கும் என்று பார்க்கிறோம். Isaiah 11:6, the wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, the calf and the young lion and the fatling together, and a little child shall lead them, and the cow and the bear shall feed, their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox, and the sucking child shall play up on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the cockatrice den. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. I repeat the word earth and I put it in red because there are those who deny that the 1000-year reign will be upon this earth. It will be in heaven, they say. There are those who do not, for whatever reason they misinterpret, and that's not bringing glory to God. That's not, they are causing damage to themselves. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. அப்பொழுது ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டியோட தங்கும், புலி வெள்ளாட்டுக்குட்டியோட படுத்துக்கொள்ளும், கன்றுக்குட்டியும் பாலசிங்கமும் காளையும் ஒருமித்திருக்கும். ஒரு சிறு பையன் அவைகளை நடத்துவான். பசுவும் கரடியும் கூடி மேயும், அவைகளின் குட்டிகள் ஒருமித்து படுத்துக்கொள்ளும். சிங்கம் மாட்டைப் போல் வைக்கோல் தின்னும். பால் குடிக்கும் குழந்தை விரியன் பாம்பு வலையின் மேல் விளையாடும். பால் மறந்த பிள்ளை கட்டுவிரியன் புற்றிலே தன் கையை வைக்கும்.
என் பரிசுத்த பர்வதமெங்கும் தீங்கு செய்வாரும் இல்லை, கேடு செய்வாரும் இல்லை. சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது போல பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும். சிவப்பான வர்ணத்தில் அது போட்டிருக்கிறேன். பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும். இது 1000 வருட அரசாட்சி இப்பொழுது நடக்கிறது இல்லை. 1000 வருட அரசாட்சி வானத்தில் இல்லை, 1000 வருட அரசாட்சி இல்லாமலும் இல்லை. பூமியிலே அவர் அரசாளுவார். சமுத்திரம் ஜலத்தினால் எப்படி நிறைந்திருக்கிறதோ அதே போல் இந்த பூமி முழுவதும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அரசாளும் பொழுது கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் என்று வசனத்தில் பார்க்கிறோம். இங்கு பால் குடிக்கும் குழந்தை விரியன் பாம்பு வலையின் மேல் விளையாடும். ரைட், தி sucking child shall play on the hole of the asp, and it will play on the cockatrice den. They shall not hurt nor destroy, because serpent, dragon, Satan will be bound in the bottomless pit for 1000 years. பிசாசானவன் வலுச்சற்பமானது 1000 வருடம் அரசாட்சியும்பே அங்கு பாதாளத்திலே கட்டப்பட்டிருக்கிறதுனால அந்த பூமியிலே அந்த பாவம் இருக்காது. அதனால்தான் இந்த சிறு பிள்ளையும் பால் குடிக்கும் குழந்தையும் விரியன் பாம்பு வலையின் மேல் விளையாடும், கட்டு விரியன் குற்றிலே தன் கையை வைத்தாலும் தீங்கு செய்யாது என்று ஆண்டவர் உரைத்திருக்கிறார். The lion shall eat straw like the ox. சிங்கம் மாட்டை போல் வைக்கோல் தின்னும். சாத்தியமான காரியமா? Is it possible? Yes, of course. That's how it was before the fall of man. அப்படித்தான் மனிதனுடைய வீழ்ச்சிக்கு முன்பதாக இருந்தது என்று பார்க்கிறோம். Right? Before the fall of man, when God created everything, God, even all the wild animals, they were all herbivorous. They were all vegetarian, right? And the carnivorous habit came only after the fall of man. மனிதனுடைய வீழ்ச்சிக்கு பிறகு முன்பதாக விலங்குகளும் பசும் புல்லை தின்னும்படியாக ஆண்டவர் நியமித்திருந்தார் என்று பார்க்கிறோம். ஓநாயும் ஆட்டுக்குட்டியும் ஒருமித்துமேயும், சிங்கம் மாட்டை போல் வைக்கோலை தின்னும், புழுதி சர்ப்பத்துக்கு இரையாகும். என் பரிசுத்த பர்வதம் எங்கும் அவைகள் தீங்கு செய்வதுமில்லை, கேடுண்டாக்குவதுமில்லை என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Another verse, Isaiah 65:25. Wolf and the lamb shall feed together, the lion shall eat straw like the bullock, and dust shall be the serpent's meat. Dust shall be the serpent's meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, says the Lord. Right. When God created, we read in Genesis, right? I have given you every herb bearing seed which is upon the face of the earth, and every tree in which the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be meat. That's for man. And then to every beast of the earth, to every fowl of the air, and to everything that creeps upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat. And it was so. The animals were all herbivorous. எங்கும் விதை தரும் சகல வித பூண்டுகளையும் விதை தரும் கனிமரங்களாகிய சகல விருட்சங்களையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன், அவைகள் உங்களுக்கு ஆகாரமாக இருக்க கடவுது என்று மனிதனுக்கு சொன்னது மட்டுமல்ல, பூமியில் உள்ள சகல மிருக ஜீவன்களுக்கும், ஆகாயத்தில் உள்ள சகல பறவைகளுக்கும், பூமியின் மேல் ஊறும் பிராணிகள் எல்லாவற்றிற்கும் பசுமையான சகல பூண்டுகளையும் ஆகாரமாக கொடுத்தேன் என்றார். அது அப்படியே ஆயிற்று. And so it will be during the millennial reign. 1000 வருட அரசாட்சியிலும் ஆதி நிலையிலேயே காணப்படும். Hosea 2:18 we read, In that day will I make a covenant for them with the beasts of the field, with the fowls of heaven, with the creeping things of the ground. I will break the bow and the sword and the battle out of the earth, will make them to lie down safely. ஓசியா 2:18 அக்காலத்தில் நான் அவர்களுக்காக காட்டு மிருகங்களோடும் ஆகாயத்து பறவைகளோடும் பூமியிலே ஊறும் பிராணிகளோடும் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணி, வில்லையும் பட்டயத்தையும் யுத்தத்தையும் தேசத்தில் இராதபடிக்கு முறித்து அவர்களை சுகமாய் படுத்து கொண்டிருக்க பண்ணுவேன். God's doing. We would say this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. இது
கர்த்தருடைய செயல் கர்த்தராலே ஆயிற்று, நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும்படியாக ஆண்டவருடைய மகிமை விளங்கும். எசேக்கியேல் 34:25, நான் அவர்களோடு சமாதான உடன்படிக்கை செய்து துஷ்ட மிருகங்களை தேசத்தில் இராதபடிக்கு ஒழிய பண்ணுவேன். அவர்கள் சுகமாய் வனாந்தரத்தில் தாபரித்து காடுகளில் நித்திரை பண்ணுவார்கள். I will make with them a covenant of peace, and will cause the evil beasts to cease out of the land, and they shall dwell safely in the wilderness and sleep in the woods. All the wild beasts are coming to the habitable areas nowadays because they don't find enough and inside the jungles. But during the millennial reign, they will be there in the jungle, they confined areas. So God says, I will make a covenant with them. அவர்களோடு ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Because we must know that the sin of man, when God created man, he gave him the dominion over all the beasts of the field, over all things that God created upon the earth. He was set as king over all things. He said, rule, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the beasts of the earth. Right. மனிதனை சிருஷ்டித்த நாளில் ஆகாயத்து பறவைகள் மேலும் மச்சங்கள் மேலும் பூமியில் ஊறும் பிராணிகள் மேலும் எல்லாவற்றின் மேலும் மனிதனுக்கு அதிகாரத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார். When man sinned, the king became a slave to sin, to Satan. மனிதன் பாவத்தினால வீழ்ச்சி அடைந்த பொழுது, பிசாசுக்கும் பாவத்துக்கும் அவன் இரையான பொழுது, he lost control over the things over which God had set him. எவைகள் மேலும் அதிகாரம் செலுத்தும்படியாக தேவன் கொடுத்திருந்தாரோ அந்த அதிகாரத்தை எல்லாம் இழந்தவனாக மனிதன் பாவத்தினால் இழந்து போனான். Romans 8:19-22, we find Paul says there very clearly that when man is redeemed, restored in the 1,000-year reign, the other creatures are also waiting to be liberated because of the liberty that man will enjoy in Christ. Earnest expectation of the creature waits for the manifestation of the sons of God, for the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected the same in hope, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know the whole creation groans and travails in pain together until now. மேலும் தேவனுடைய புத்திரர் வெளிப்படுவதற்கு சிருஷ்டியானது மிகுந்த ஆவலோടെ காத்து கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் சிருஷ்டியானது அழிவுக்குரிய அடிமைத்தனத்தினின்று விடுதலை ஆக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குரிய மகிமையான சுயாதீனத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் என்கிற நம்பிக்கையோടെ அந்த சிருஷ்டியானது சுய இஷ்டத்தினாலே அல்ல, கீழ்ப்படுத்தினவராலேயே மாயைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி இதுவரைக்கும் சர்வ சிருஷ்டியும் ஏகமாய் தவித்து பிரசவ வேதனைப்படுகிறது. The whole creation is travailing in pain like birth pangs. பிரசவ வேதனை அடைகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. For what? For the child to be born. Do you see? That's why we find in Revelation chapter 12 the woman being full pregnant with a child, being pained to be delivered. அதனால தான் வெளிப்படுத்தல் 12வது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம், ஒரு ஸ்திரீ பிரசவ வேதனை படுகிறதையும் அவள் ஆண் குழந்தை பெற்றதையும் குறித்து அங்கே யோவான் தரிசனம் கண்டார். See, the whole creation is waiting for the manifestation of the sons of God. சர்வ தேவனுடைய சிருஷ்டியானது தேவனுடைய புத்திரர் வெளிப்படுவதற்கு மிகுந்த ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறது. அது பிரசவ வேதனை போல தவித்து கொண்டிருக்கிறது என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். The seventh point is the universal tranquility, உலகளாவிய அமைதி. அடுத்ததாக, one of the titles of our Lord is the Prince of Peace.
He has come to earth to bring peace on earth. Right? சமாதான பிரபு இந்த பூமிக்கு வந்தது சமாதானத்தை கொண்டு வரும்படியாக. Isaiah 2 verses 1 to 3, you can read both exactly the same words, same Holy Spirit witnessing through two different prophets. ஏசாயா 2:2 4 வரைக்கும், மீகா 4வது அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்கள், வசனத்துக்கு வசனம் வார்த்தைக்கு வார்த்தை எல்லாம் ரெண்டும் ஒற்றுமையாக ஒரே காரியத்தை சொல்லுகிறதை பார்ப்போம். பரிசுத்த ஆவியானவர் 2 வாய்க்கால்கள் மூலமாக 2 நபர்கள் மூலமாக அழுத்தம் திருத்தமாக சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை சொல்லுகிறார். And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. Many people shall go and say, Come ye, let's go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. And he will teach us of his ways, we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. And he shall judge among nations, and shall rebuke many people. They shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. உலகளாவிய அமைதி. ஏசாயா 2:4. கடைசி நாட்களில் கர்த்தருடைய ஆலயமாகிய பர்வதங்களின் கொடுமுடியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு மலைகளுக்கு மேலாய் உயர்த்தப்படும். எல்லா ஜாதிகளும் அதற்கு ஓடி வருவார்கள். திரளான ஜனங்கள் புறப்பட்டு வந்து, நாம் கர்த்தரின் பர்வதத்துக்கும் யாக்கோபின் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் போவோம் வாருங்கள். அவர் தமது வழிகளை நமக்கு போதிப்பார், நாம் அவர் பாதைகளில் நடப்போம் என்பார்கள். ஏனெனில் சீயோனிலிருந்து வேதமும் எருசலேமிலிருந்து கர்த்தரின் வசனமும் வெளிப்படும். அவர் ஜாதிகளுக்குள் நியாயம் தீர்த்து திரளான ஜனங்களை கடிந்து கொள்வார். அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் பட்டயங்களை மண்வெட்டிகளாகவும் தங்கள் ஈட்டிகளை அரிவாள்களாகவும் அடிப்பார்கள். ஜாதிக்கு விரோதமாய் ஜாதி பட்டயம் எடுப்பதில்லை, இனி அவர்கள் யுத்தத்தை கற்பதுமில்லை. Their weapons of war will be turned into agricultural utilities. This verse from Isaiah is inscribed there in United Nations wall, right? But we have seen more and more war, and the final war is just about to come. இந்த ஏசாயா சொன்ன இந்த வார்த்தைகளை ஐநா சபையில் சுவரில் எங்கே எழுதியிருந்தால் கூட அதிகமான யுத்தங்களை பார்த்துருக்கிறோம். அந்த நாட்களிலிருந்து இன்னும் அடுத்ததாக வர இருக்கிற யுத்தங்களும் அர்மகதான் யுத்தத்தில் முடியும். அதற்கு பிறகு ஒரு யுத்தமும் இருக்காது. 1000 வருட அரசாட்சியில் சமாதானம், மிகுந்த சமாதானம் பூமி முழுவதும். My people shall dwell in peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places. என் ஜனம் சமாதான தாபரங்களிலும் நிலையான வாசஸ்தலங்களிலும் அமைதியாய் தங்கும் இடங்களிலும் குடியிருக்கும். To be the kingdom of absolute peace and righteousness. When Solomon ruled 40 years of plenty, of peace and prosperity. சாலமோன் அரசாண்ட 40 வருடங்களிலே சமாதானம் இருந்தது, யுத்தம் என்பது இல்லை. அதோடு பொருளாதார திரட்சி இருந்தது. எல்லோருக்கும் அமைதியாக அவரவர்கள் உண்டு சுகமாக தங்கியிருந்து அவர்கள் அனுபவித்தார்கள் பார்க்கிறோம். பட் நாட் ஜஸ்ட் 40 years, but 1000 years, one greater than Solomon will rule the whole earth. சாலமோனை காட்டிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார் சொன்னாரே இயேசு கிறிஸ்து. அவர் இந்த பூமியிலே 40 வருடம் அல்ல 1000 வருடம் அரசாளும் பொழுது சமாதானம் மட்டுமல்ல, நீதியும் நேர்மையும் நியாயமும் எங்கும் விளங்கும். பர்சனல் லாங்குவிட்டி, தனிப்பட்ட ஆயுஸ் அல்லது ஆயுள். There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days. Isaiah 65:20. For the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be accursed. They shall not build and another inhabit, they shall not plant
and another eat. For as the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. அற்ப ஆயுசுள்ள பாலகனும் தன் நாட்கள் பூரணமாகாத கிழவனும் உண்டாயிறார்கள். 100 வயது சென்று மரிக்கிறவனும் வாலிபன் என்று எண்ணப்படுவான். 100 வயதுள்ளவனாகிய பாபியோ சபிக்கப்படுவான். அவர்கள் கட்டுகிறதும் வேறொருவர் குடியிருக்கிறதும் அவர்கள் நாட்டுகிறதும் வேறொருவர் கனிப்புசிக்கிறதுமாய் இருப்பதில்லை. ஏனெனில் விருட்சத்தின் நாட்களைப் போல என் ஜனத்தின் நாட்கள் இருக்கும். நான் தெரிந்து கொண்டவர்கள் தங்கள் கைகளின் கிரியைகளை நெடுநாளாய் அனுபவிப்பார்கள். We need to have a clear understanding. As I said earlier, there will be two groups of people, two kinds of people. Like the Lord, risen Lord was there in glorified body, in the resurrection body, and the disciples were there in flesh and blood. So also during the 1,000-year reign, there will be people, saved people, but in flesh and blood. Right? And then life will progress. சரியாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு அந்த 40 நாட்களில் அவர் உயிர்த்தெழுந்த சரீரத்தோடு இருந்தார். ஆனால் அவருடைய சீஷர்கள் எல்லாம் நம்மை போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடைய சரீரத்தோடு இருந்தார்கள். அதுபோலவே 1000 வருட அரசாட்சியிலே 2 விதமான மனிதர்கள் இருப்பார்கள். நாம் எல்லோரும், அவருடைய சபையினர் எல்லோரும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்த சரீரத்தோடு பூமிக்கு வந்து அரசாளுவோம். The raptured saints will come back with the resurrection body, and we will be there in resurrection body. But at the same time, there will be other people also, the saved people of course, ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள், மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களும் உண்டு. பாவம் செய்ய மாட்டார்கள். ஏனென்றால் கர்த்தர் ஆளுகிறார். பிசாசானவன் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறான். There will be no sin, but the sinful nature of man will be there in him, because they are all the descendants of Adam. ஆதாமிலிருந்து எல்லோரும் வந்தபடியால் அவர்கள் பாவத்தன்மை என்பது அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கும். ஆனால் பாவம் செய்ய மாட்டார்கள். ஏனென்றால் இரட்சகர் அரசாளுகிறார். பாவம் செய்ய தூண்டுகிற பிசாசு பாதாளத்திலே 1000 வருடம் அடைக்கப்பட்டிருப்பான். See, the sin nature in man is prompted by the devil to commit sin, right? But during the 1,000-year reign, Satan is bound in the bottomless pit for 1,000 years. So the sinner will be there, but he will not be committing sin, right? So the generation will go on. அதனால் சந்ததி பெருகி கொண்டிருக்கும். பாவத்தன்மையோடு இருந்தாலும் மனிதன் அந்த நேரத்தில் பாவம் செய்ய முடியாதவனாக, பாவம் செய்ய தூண்டுதல் இல்லாமல் இருப்பான். So because of that, like as it was during the days before the flood of Noah, நோவாவினுடைய நாட்களுக்கு முன்பதாக இருந்தது போல மனிதன் நீடித்த நாட்களாக 700 வருடம் 800 வருடம் என்று இருந்ததைப் போல 1000 வருட அரசாட்சியிலும் இருப்பார்கள். An old man, for the child shall die and 100 years old. 100 வயதில் மரிக்கிறவன் ஒரு வாலிபன் அல்லது பையன் என்று சொல்லப்படுவான். மரணம் என்பது இருக்கும். There will be death during the 1,000-year reign. But man will live for long years, number of years, like as it was during the days of before Noah's flood. நோவாவினுடைய நாட்களுக்கு முன்பதாக இருந்தது போல மனிதன் நீடித்த நாட்களாக 1000 வருட அரசாட்சியிலே இருப்பான். 100 வயதிலே மரணம் என்பது இருக்கும். 100 வயதிலே ஒருவன் மரித்தால் அவன் வாலிபன் என்று எண்ணப்படுவான். ரைட்? அது 100 வயதில் மரணம் வந்ததென்றால் அவன் சபிக்கப்பட்டவன் அல்லது தவறு செய்தவன் என்று அவன் முழு நாட்களையும் அவன் அடையாதபடியினால் சொல்லப்படுவான். அவர்கள் கட்டுகிறதும் வேறொருவர் குடியிருக்கிறதும் அவர்கள் நாட்டுகிறதும் வேறொருவர் கனிப்புசிக்கிறதுமாக இருப்பதில்லை. விருட்சத்தின் நாட்களைப் போல என் ஜனங்கள் நாட்கள் இருக்கும். நான் தெரிந்து கொண்டவர்கள் தங்கள் கைகளின் கிரியைகளை நெடுநாளாய் அனுபவிப்பார்கள். They shall not build another habit. They shall not plant another eat. For as the days of a tree are the days of my people, mine elect shall long enjoy the work of their hands. The personal longevity, man will live long.
And Psalm 91, the last promise closes like this. சங்கீதம் 91 கடைசியாக வாசிக்கிறது, நீடித்த நாட்களாய் அவனுக்கு என் ரட்சிப்பை காண்பிப்பேன். Long life will I satisfy him, show him my salvation. The salvation of our Lord will be fully experienced and enjoyed personally during the 1,000-year reign, with long life. நீடித்த நாட்களாக அவரோடு இருந்து நாம் அவருடைய பூரண ரட்சிப்பை பெற்று அனுபவிப்போம், கொண்டாடுவோம். Then the 9th point is Jerusalem will be inhabited. In Zechariah 8:4, of course, Jerusalem will be completely destroyed during the tribulation, great tribulation, and then the battle of Armageddon. But the Lord comes, and then Jerusalem will be the capital. Jerusalem will be inhabited. Thus says the Lord of hosts, there shall yet old men and old women dwell in the streets of Jerusalem, and every man with his staff in his hand for very age. The streets of the city shall be full of boys and girls playing in the streets thereof. திரும்பவும் எருசலேமின் வீதிகளில் முதிர் வயதினாலே தங்கள் கைகளில் கோலை பிடித்து நடக்கிற கிழவரும் கிழவிகளும் குடியிருப்பார்கள். நகரத்தின் தெருக்களிலே விளையாடுகிற ஆண் பிள்ளைகளும் பெண் பிள்ளைகளும் அதன் வீதிகளில் நிறைந்திருக்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார். 1000 வருட அரசாட்சிக்கு முன்பதாக அர்மகதான் யுத்தம் உண்டு. அதற்கு முன்பதாக 7 வருட உபத்திரவ காலம், மகா உபத்திரவ காலத்தில் எல்லாம் பிசாசு எருசலேமை அழிக்க, யூதரை அழிக்க, தேவ ஜனத்தை அழிக்க, இந்த பூமியை அழிக்க யுத்தங்களாக இருக்கிறபடியால் எருசலேம் யுத்தத்தினால் பயங்கரமாக அழிவு பெற்றிருக்கும். ஆனால் அந்த 1000 வருட அரசாட்சியில் எருசலேம் வீதிகளில் மறுபடியுமாக வயது முதிர்ந்தவர்களும் விளையாடுகிற ஆண் பிள்ளைகளும் பெண் பிள்ளைகளும் நிறைந்திருக்கும்படியாக திரும்ப கட்டுவார் நமது தேவன். Then the universal worship will be the centrality. எல்லா தேசத்திலிருந்தும் வந்து எல்லோரும் வந்து தேவாதி தேவனை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலம் தொழுது கொள்வார்கள் எருசலேமிலே. Zechariah 14:16, and it shall come to pass that everyone that is left of all the nations which came against Jerusalem, that is in the battle of Armageddon, shall even go up from year to year to worship the King, the Lord Jesus Christ, the Lord of hosts, and to keep the feast of tabernacles. Right. And it shall be that whosoever will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain. And if the family of Egypt go not up and come not, they have no rain. There shall be the plague wherewith the Lord will smite the heathen that came not up to keep the feast of tabernacles. This shall be the punishment of Egypt, the punishment of all nations that come not up to keep the feast of tabernacles. உலகளாவிய வழிபாடு. The 1,000-year reign of Jesus Christ, Messiah's rule, மேசியாவினுடைய அரசாட்சி, 1000 வருட அரசாட்சி, not just Israel exalted, it will be the universal worship of that one true living God through that one Redeemer, Savior. உலகளாவிய வழிபாடு. எல்லா தேசங்களும் எல்லா ஜனங்களும் வந்து கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும். அது ஒரு தேசத்தினுடைய ஒரு ஜனத்தினுடைய ராஜ்யமாகவோ அல்லது வழிபாடாகவோ இருக்காது. எல்லோரும் வந்து ஒரே தேவனை தொழுது கொள்ளுவார்கள், ஒரே இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக. சகரியா 14:16 எருசலேமுக்கு விரோதமாக வந்திருந்த எல்லா ஜாதிகளிலும் மீதியான யாவரும் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை தொழுது கொள்ளும்படிக்கு. எருசலேமுக்கு விரோதமாக வந்திருந்த அர்மகதான் யுத்தம், எல்லா ஜாதிகளிலும் மீதியான யாவரும் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை இயேசு கிறிஸ்துவை தொழுது கொள்ளும்படிக்கும் கூடார பண்டிகை ஆசரிக்கும்படிக்கும் வருஷா வருஷம் வருவார்கள். அப்பொழுது பூமியின் வம்சங்களில் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை தொழுது கொள்ள எருசலேமுக்கு வராதவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் மேல் மழை வர்ஷிப்பதில்லை. கர்த்தருடைய பண்டிகைகள் என்று ஆண்டவர் கொடுத்த 7 பண்டிகைகள் உண்டு. Now the Jews celebrate different kinds of feasts, various feasts, but the feasts of the Lord, கர்த்தருடைய பண்டிகைகள் என்று ஆண்டவர் கொடுத்த 7 பண்டிகைகள் உண்டு. We read about it in Leviticus 23. லேவியராகமம் 23வது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் 7 பண்டிகைகள். The first 4 feasts, the feasts of the Lord are a celebration for God's people to celebrate how the Lord works out His redemption.
ரைட். மனிதனுக்கு மீட்பை உண்டாக்குகிற கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும்படியாக இந்த 7 பண்டிகைகளும் அவருடைய மீட்பின் கிரியையை வெளிப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது. லேவியராகமம் 23வது அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம். முதல் 4 பண்டிகைகள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய முதல் வருகையை காண்பிக்கிறது. The first 4 feasts show the first coming of the Lord Jesus Christ. The second set of 3 feasts show the second coming of Jesus Christ and his millennial reign. இந்த அடுத்த 3 பண்டிகைகள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய 2ஆம் வருகையும் அவருடைய 1000 வருட அரசாட்சியும் காண்பிக்கிறது. The last of the feast is the Feast of Tabernacle, which is symbolic of all the nations coming and worshipping the Lord in Jerusalem during the 1000 year. Every year they come during the Feast of Tabernacles, which will be for a week. They will come and celebrate their intents. கூடார பண்டிகை என்று சொல்லி கடைசியாக 7வது பண்டிகை 1000 வருட அரசாட்சியிலே பூமியிலே எல்லா ஜனங்களும் வந்து கர்த்தரை தொழுகிற பண்டிகை. So it will be there during the 1000 year. If the country that is not represented there in the Feast of Tabernacles, they will have the blessing will be withdrawn from them. They will have no rain at all. எந்த தேசம் வரவில்லையோ அந்த தேசத்துக்கு அந்த வருடத்திற்கான ஆசீர்வாதம் இருக்காது, மழை என்பதை ஆண்டவர் அனுப்ப மாட்டார். அதுபோல் எல்லோரும் வந்து தொழுது கொண்டு எல்லோரும் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள். வருஷம் வந்து கூடார பண்டிகை அனுசரிப்பார்கள். And then during the 1000-year reign, there will be the temple there in Jerusalem. There is soon going to be a temple in Jerusalem, right? But that will be the temple in which Antichrist will sit and show himself as God. வெகு சீக்கிரத்தில் எருசலேமில் ஒரு ஆலயம் இருக்கும். அந்த ஆலயத்தில் தான் சாத்தான் ஏவப்பட்டவன் அந்தி கிறிஸ்து உட்கார்ந்து தன்னைத்தானே வழிபடும்படி எல்லோரையும் செய்வான். But that will be destroyed and that will be the millennium temple in the 1000-year reign of Jesus Christ. 1000 வருட அரசாட்சியிலே கோயில் இருக்கும். அதை குறித்து விவரமாக எசேக்கியேலுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். 40வது அதிகாரத்திலிருந்து எல்லா விவரங்களையும் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட கோயில் இருக்கும் என்பதை அந்த 1000 வருட அரசாட்சியில் இருக்க வேண்டிய கோயிலை குறித்து வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். That will be the millennium temple there. See, God told Moses to make the tabernacle. மோசேயை ஆசரிப்பு கூடாரத்தை உண்டாக்கும்படியாக ஆண்டவர் சொன்னார். And the tabernacle was there for during the wilderness journey for 40 years. And then when they came into the land of Israel, it was there in Shiloh. And after that, it was separated. Solomon then later on built the temple. ஆசரிப்பு கூடாரத்தை வனாந்தரத்தில் இருக்கும் பொழுது கொண்டு வைத்தார்கள் இருந்தது. பிறகு ஷைலோவில் வந்து அவர்கள் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை வைத்தார்கள். பிறகு அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பகுதியாக பிரித்து விட்டார்கள். சாலமோன் ஆலயத்தை கட்டினார். அந்த ஆலயமும் சில நூற்றாண்டுகள் இருந்தது. That till Nebuchadnezzar came and destroyed that very temple. Then Nehemiah built, Ezra during that second temple was built, and then Herod built up the temple, the same second temple. But that will be, the millennium temple will be totally different than the Solomon's temple and the second temple. 1000 வருட அரசாட்சியில் இருக்கிற தேவாலயமானது வித்தியாசமானது. The Levites and the priests will serve, but no menorah. அங்கு விளக்கு தண்டு இருக்காது. லேவியரும் ஆசாரியர்களும் அங்கு ஊழியம் செய்வார்கள். அங்கே தூபபீடம் இருக்காது. நோ ஆல்டர் ஆஃப் இன்சென்ஸ், நோ டேபிள் ஆஃப் ஷோ பிரெட், தேவ சமூக தப்பங்கள் இருக்காது. பட் சாக்ரிஃபைசஸ் வில் பி ஆஃபர்ட். ஜெரமியா 33:18 தகன பலியிட்டு போஜன பலி செலுத்தி நாள்தோறும் பலியிடும் புருஷன் எனக்கு முன்பாக ஆசாரியருக்கும் லேவியருக்கும் இல்லாமற் போவதுமில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Neither shall the priests, the Levites, want a man before me to offer burnt offerings and to kindle me meat offerings and to do sacrifice continually. During the 1000-year reign, there will be the sacrifices. But sacrifices will be, it's all one sacrifice. Jesus Christ has offered himself as a perfect atonement
taking away the sin of the world. Like the Old Testament sacrifices were pointing to what Messiah was going to accomplish, the millennial sacrifices will be a memorial one showing us to what he has done. 1000 வருட அரசாட்சியிலே எதற்காக பலிகள் உண்டு என்றால், இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பதாக பழைய ஏற்பாட்டில் எப்படி பலிகளை ஆண்டவர் நியமித்தாரோ, கிறிஸ்து இயேசு எப்படி செய்யப்போகிற அவர் தன்னைத்தானே பழுதற்ற பலியாக செலுத்தப் போகிறதை அந்த பலிகள் மூலமாக எப்படி விவரித்து காட்டினாரோ, அதுபோல் 1000 வருட அரசாட்சியிலே பலி செலுத்துவது என்பது கிறிஸ்து இயேசு செய்ததை விவரித்து காட்டுகிறதாக இருக்கும். Then there will be the great stream of fresh water. Zechariah 14:8, and it shall be in that day that living water shall go out from Jerusalem, half of them toward the former sea, half of them toward the hinder sea. In summer and in winter shall it be. அந்நாளிலே ஜீவ தண்ணீர்கள் எருசலேமிலிருந்து புறப்பட்டு பாதி கிழக்கு சமுத்திரத்துக்கும் பாதி மேற்கு சமுத்திரத்துக்கும் போய் மாரி காலத்திற்கும் கோடை காலத்துக்கும் இருக்கும். Right. There is the topography of Jerusalem will be completely changed when the Lord Jesus Christ comes lands on Mount of Olives. From where he ascended up to that very same place his feet will touch. At that time there will be a great earthquake as his feet touches the ground, and there will be a great valley, and there will be the fountain there. Right. எங்கிருந்து ஒலிவ மலையிலிருந்து ஏறி போனாரோ, பரமேறி போனாரோ, அதே இடத்திற்கு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாதங்கள் மறுபடியுமாக வந்து அதை தொடும் பொழுது அங்கு பெரிய பிளவு உண்டாகி ஒரு பாதி கிழக்கு மேற்கு பக்கமும் இன்னொரு பாதி மேற்கு பக்கமாகவும் போக அங்கே பெரிய பிளவு உண்டாகி அது பூமி அதிர்ச்சினால் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டாகும். அதன் மூலமாக அங்கே சொல்லப்பட்ட பெரிய தண்ணீர் வற்றாத ஜீவநதி புறப்பட்டு வரும் என்று பார்க்கிறோம். This is what has been pictured, given to Ezekiel in chapter 47 we read. எசேக்கியேல் 47வது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறது போல கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட்டு வருகிறது என்பது அப்பொழுது ஆண்டவர் வரும்பொழுது அவருடைய 1000 வருட அரசாட்சியில் ஆரம்பத்தில் நடக்கும். From the temple through the court, east gate, and then it flows out. The water comes out to ankle and then knee level, the waist level. Then it will be a great river. The Dead Sea now, the water is very saline and very thick, but it will be completely healed. There will be fishes in the sea. Right. It says in Ezekiel 47:7-9, when I had returned, behold, at the bank of the river very many trees on one side and on the other. Then said he unto me, these waters issue out toward the east country, and go down to the desert, and go into the sea. Which being brought forth into the sea, the waters shall be healed. And it shall come to pass that everything that liveth, which moveth, whithersoever that river shall come, shall live. There shall be a very great multitude of fish, because these waters shall come thither. They shall be healed. Everything shall live whither the river cometh. வருகையில் இதோ நதியோரத்தில் இக்கரையிலும் அக்கரையிலும் வெகு திரளான விருட்சங்கள் இருந்தது. அவர் என்னை நோக்கி, இந்த தண்ணீர் கிழக்கு தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் வனாந்திர வழியாய் ஓடி கடலில் விழும். இது கடலில் பாய்ந்து விழுந்த பின்பு அதன் தண்ணீர் ஆரோக்கியமாகும். சம்பவிப்பது என்னவென்றால், இந்த நதி போகுமிடமெங்கும் சஞ்சரிக்கும் ஜீவ பிராணிகள் யாவும் பிழைக்கும். இந்த தண்ணீர் அங்கே வந்தபடியினால் வெகு ஏராளமான மச்சங்களும் உண்டாயிருக்கும். இந்த நதி போகும் இடம் எங்குமுள்ள யாவும் ஆரோக்கியப்பட்டு பிழைக்கும். There will be great fish, because now what is known as the Dead Sea, dead because there is no life there in it. But when the living waters flow from the throne of God, from the Jerusalem temple, so the deadness or barrenness will be removed, and there will be full of life. There will be trees there, all manner of trees on the banks of the river. And by the river upon the bank thereof, on this side and that side, shall grow all trees for meat, whose leaf shall not fade, neither shall the fruit thereof consume. Shall bring forth new fruit according to his months, because the waters they issue out of the sanctuary. The fruit thereof shall be for meat, the leaf for medicine.
நதியோரமாய் அதன் இக்கரையிலும் அக்கறையிலும் புசிப்புக்கான சகல விருட்சங்களும் வளரும். அவைகளின் இலைகள் உதிர்வதுமில்லை, அவைகளின் கனிகள் கெடுவதும் இல்லை. அவைகளுக்கு பாயும் தண்ணீர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து பாய்கிறபடியினால் மாதந்தோறும் புது கனிகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும். அவைகளின் கனிகள் புசிப்புக்கும் அவைகளின் இலைகள் அவிழ்த்துக்கும் மானவைகள். ஏசாயா 30:23. அப்பொழுது நீ நிலத்தில் விதைக்கும் உன் விதைக்கு அவர் மழையையும் நிலத்தின் பலனாகிய ஆகாரத்தையும் தருவார். அது கொழுமையும் புஷ்டியுமாயிருக்கும். அக்காலத்திலே உன் ஆடு மாடுகள் விஸ்தாரமான மேய்ச்சலுள்ள ஸ்தலத்திலே மேயும். Then shall he give the rain of thy seed, that thou shalt sow the ground withal, and bread of the increase of the earth, and it shall be fat and plenteous. In that day shall the cattle feed in large pastures. 15th point, Israel will export to all over the world. Isaiah 27:6. He shall cause them that come of Jacob to take root. Israel shall blossom and bud and fill the face of the whole world with fruit. ஏசாயா 27:6. யாக்கோபு வேர் பற்றி இஸ்ரவேல் பூத்து காய்த்து உலகத்தை பல நாள் நிரப்பும் நாட்கள் வரும். 1000-year reign. Now itself they are known for all their advancement in technology and all that, and so much of fruits and other things, but it will be nothing compared to the 1000-year blessing. Going to the vegetable markets in Israel nowadays, at present, is like going to the flower garden. See for yourself and take the beautiful displays. இப்பொழுது இருக்கிற இஸ்ரவேலில் இருக்கிற மார்க்கெட்டில் இப்பேற்பட்ட அழகாக அடுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். இப்பொழுதே இப்படி இருக்கிறது என்றால் 1000 வருட அரசாட்சியில் எப்படி இருக்கும்? Blessing of health and happiness, 16th point. Isaiah 33:24. And the inhabitant shall not say, I am sick. The people that dwell therein shall be forgiven their iniquity. And then 29:18. And in that day shall the deaf hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of obscurity and out of darkness. உடல் நலம் மற்றும் மகிழ்ச்சி, health and healing. ஏசாயா 33:24. வியாதிப்பட்டு இருக்கிறேன் என்று நகரவாசிகள் சொல்வதில்லை. அதில் வாசமாயிருக்கிற ஜனத்தின் அக்கிரமம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Many of the sins and diseases come because of the sin. Jesus said to the man that was at the pool of Bethesda, he said to him, go sin no more, lest the worst thing will come upon you. He was there, lying down, crippled for 38 long years. Sin had crippled him. Sin brings sickness and disease. பாவம் என்பது மனிதனை அப்படியே ஒடுக்கி ஆளாக்கி விடுகிறது. பாவத்தினால வருகிறது தான் சரீர வியாதியும். பெத்சைடா குளத்தண்டையில் இருந்த அந்த 38 வருடமாக இருந்த அந்த நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தவனை பார்த்து இயேசு சொல்லுகிறார், மறுபடியும் பாவம் செய்யாதே, இதை காட்டிலும் அதிக மோசமானது உனக்கு வரும் என்று சொல்கிறார். ஷோயிங் தட் தி sin was the cause of his disease. அவருடைய வியாதிக்கு காரணம் பாவம் என்பதை அந்த வார்த்தையினால் அறிந்து கொள்கிறோம். So the Savior will be ruling in the 1000-year reign. Sin is completely atoned for, and so there will be health and healing. வியாதிப்பட்டிருக்கிறேன் நகரவாசிகள் சொல்வதில்லை, அதில் வாசமாயிருக்கிற ஜனத்தின் அக்கிரமம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அக்காலத்திலே செவிடர் புஸ்தகத்தின் வசனங்களை கேட்பார்கள், குருடரின் கண்கள் இருளுக்கும் அந்தகாரத்துக்கும் நீங்களாகி
பார்வை அடையும். What blessedness. Then what about evangelical activity? Isaiah 66:18, for I know their works and their thoughts, it shall come that I will gather all nations and tongues. They shall come and see my glory. And I will set a sign among them. I will send those that escape of them unto the nations. Tarshish, Pul, Lud, draw the bow to Tubal and Javan, to isles afar off, that have not heard my fame, neither have seen my glory. They shall declare my glory among the Gentiles. நான் அவர்கள் கிரியைகளையும் அவர்கள் நினைவுகளையும் அறிந்திருக்கிறேன். நான் சகல ஜாதியாரையும் பாஷைக்காரரையும் கூட்டி சேர்க்கும் காலம் வரும். சகல ஜாதியாரையும் பாஷைக்காரரையும் கூட்டி சேர்க்கும் காலம் வரும். அவர்கள் வந்து என் மகிமையை காண்பார்கள். நான் அவர்களில் ஒரு அடையாளத்தை கட்டளையிடுவேன். அவர்களில் தப்பினவர்களை என் கீர்த்தியை கேளாமலும் என் மகிமையை காணாமலும் இருக்கிற ஜாதிகளின் தேசங்களாகிய தர்ஷீசுக்கும், வில்வீரர் இருக்கிற பூலுக்கும், லூதுக்கும், துபாலுக்கும், யாபானுக்கும், தூரத்தில் உள்ள தீவுகளுக்கும் அனுப்புவேன். அவர்கள் என் மகிமையை ஜாதிகளுக்குள்ளே அறிவிப்பார்கள். What the Jews failed to do, the Israelites failed to do in all these centuries, God chose them that they will be the light to other nations. Right? In the tabernacle there was only one candelabra, menorah, that to show that that was the one nation, Israel. That was the symbolic of the nation of Israel. Israel's symbol is not the Star of David. இஸ்ரவேலினுடைய அடையாளம் வந்து இந்த தாவீது நட்சத்திரம் என்று இல்லை, அது இல்லை. There was no star like that. But the menorah, மோசே உண்டு பண்ணின அந்த விளக்கு, அந்த விளக்குத்தண்டு, அதுதான் இஸ்ரவேலுக்கு அடையாளமாக ஆண்டவர் கொடுத்தார். இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் ஒரே ஒரு விளக்குத்தண்டு தான் உண்டு. In other words, in the darkness only one light was shining. In other words, they were called to be a witness to all, one nation, to be a witness to all the nations, all the other nations of darkness. எல்லா புறஜாதிகளுக்கும் அவர்கள் வெளிச்சமாக, சாட்சியாக யெகோவா தேவனை குறித்து வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கும்படியாக தேவன் தெரிந்து கொண்டார். But they failed miserably. That's why the true light came. Jesus said, I am the light of the world. And then he passed on that light to the church. You are the light of the world, he had said. So what we are doing now, Israel will do during the millennial reign. Having known the glory of God, நாம் இப்பொழுது எப்படி உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக இருக்கும்படியாக ஆண்டவர் சபையை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாரோ, அதுபோல் 1000 வருட அரசாட்சியிலே இதுவரைக்கும் செய்யாத காரியத்தை இஸ்ரவேலர் அவர்கள் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் போய் ஆண்டவருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். சுவிசேஷ ஊழியம், அவர்கள் மேசியாவினுடைய ராஜ்யம், மேசியாவினுடைய மகிமையை அவர்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள். எல்லா தேசங்களுக்கும் போய் அவரை குறித்து சொல்வார்கள் பார்க்கிறோம். Zechariah 8:23, thus says the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that's a Jew, saying, we will go with you, for we have heard that God is with you. அந்நாட்களில் பலவிதமான பாஷைக்காரராகிய புறஜாதியாரில் 10 மனுஷர் ஒரு யூதனுடைய வஸ்திர தொங்கலை பிடித்து கொண்டு, தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டோம், ஆகையால் உங்களோட கூட போவோம் என்று சொல்லி அவனை பற்றி கொள்வார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான். வஸ்திர தொங்கலை பிடித்து கொண்டு நாங்கள் உங்கள் பின்னாடி போவோம், தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார், தேவனை அறிந்து கொள்கிற பாக்கியம் எங்களுடையது என்று சொல்வார்கள். Isaiah 11:9, Habakkuk 2:14, the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. The earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது போல பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் என்று ஏசாயா 19:11 வாசிக்கிறோம். ஆபக்கூக் 2:14, சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது போல பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும். Not just one area, not just one nation, not just one people. The whole earth shall be full of the knowledge of the glory of the Lord, because the earth is the Lord's and the fullness thereof.
பூமியும் அது நிறைவும் கர்த்தருடையது. The first man was a failure. He sinned, he fell. The second man was a Lord from the earth. First Adam sinned. The last Adam put away sin. Praise God, is the last Adam. Put away sin by the sacrifice of himself. He rose again. And so, what was the failure in Adam? Jesus Christ has gotten the victory. He will rule this earth, and not one day, not 1 month, 1 year, 1,000 years upon this earth. Remember again, Revelation 20, first 7 verses. 6 times it is repeated. 1,000 years, 1,000 years, 1,000 years. 1000 வருட அரசாட்சி என்ற அழுத்தம் திருத்தமாக 7 வசனங்களில், வெளிப்படுத்தல் 20வது அதிகாரத்தில் முதல் 7 வசனங்களில் 6 முறை வாசிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியை அரசாளுகிற நாட்கள். It will be the fair governance. நியாயமான ஆளுகை. சங்கீதம் 96:10. கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார், ஆகையால் பூச்சக்கரம் அசையாதபடி உறுதிப்பட்டிருக்கிறோம். அவர் ஜனங்களை நிதானமாய் நியாயம் தீர்ப்பார் என்று ஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லுங்கள். Psalm 96:10. Say among the heathen that the Lord reigns. The world also shall be established, that it shall not be moved. He shall judge the people righteously. Then Isaiah 61:11. As the earth brings forth her bud, and as a garden causeth us things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. What a fair governance. His rule will be absolutely perfect, righteous, blessing. பூமி தன் பூண்டுகளையும் விளைவிப்பது போலவும், தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை விளைவிப்பது போலவும், கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்க பண்ணுவார். Psalm 72:7. In his days shall the righteous flourish, abundance of peace so long as the moon endureth. அவருடைய நாட்களில் நீதிமான் செழிப்பான், சந்திரனுள்ள வரைக்கும் மிகுந்த சமாதானம் இருக்கும். Jesus has said, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போம், என் வார்த்தைகளோ ஒழிந்து போவதில்லை என்று சொன்னார். 1,000 years, at the end of it, Satan is let loose. The question is, why God is allowing that? 1000 வருடத்திற்கு பிறகு கொஞ்ச காலம் பிசாசானவன் பாதாளத்திலிருந்து அவிழ்த்து விடப்படுவான் என்று ஏன் தேவன் செய்கிறார் என்பது. Only to show 2 things. 2 காரியங்களை வெளிப்படுத்தும்படியாக. Even after 1,000 years of being bound in the bottomless pit, right? When he is let loose, he goes to deceive the nations. Shows Satan can never change. No repentance for Satan. Right? சாத்தானுக்கு மனம் திரும்புதல் இல்லை, அவன் மனம் மாறமாட்டான் என்பதை, அவனுடைய பாவத்தன்மை, அவனுடைய கொடிய சுபாவம் எப்படிப்பட்டது என்பதை வெளிப்படுத்தும்படியாக 1000 வருட அரசாட்சிக்கு பிறகு கொஞ்ச காலம் அவிழ்த்து விடப்படுகிறான். வந்து தேசங்களை மறுபடியுமாக மோசம் போக்க செய்கிறான். Second, as long as he was bound in the bottomless pit, there was no sin upon this earth. The sinful men were there, they were not committing sin. பாவ மனிதர்கள், ஆதாமின் மூலமாக வந்த பாவத்தன்மை மனிதனுக்குள்ளாக இருந்தது. பாவ மனிதர்கள் பூமியில் இருந்தார்கள். ஆனால் 1000 வருடம் பிசாசானவன் பாதாளத்தில் இருந்த பொழுது அவர்கள் பாவம் செய்யாமல் இருந்தார்கள். There are 2 different things we need to be very careful about, or we must know. The sinful nature is one thing, the act of sin is another. Because our nature is sinful, we commit sin. Jesus died to take away our sinful nature. Adamic nature was crucified. So Christ's nature comes into us, and that is our salvation, sanctification. Christ liveth in me. Right? பாவ சுபாவம் ஒன்று, பாவம் செய்கிறது வேறு. பாவ சுபாவத்தினால நாம் பாவம் செய்கிறோம். கிறிஸ்து இயேசு மரித்த பொழுது நமக்காக பாவத்திற்காக நம்முடைய பாவ சுபாவத்திற்கு மரித்தார். ஆதலால் இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள்ளே ஜீவிக்கிறார் என்று சொல்லி அவர் மேலே நாம் விசுவாசம் கொண்டு பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்கிறோம். கிறிஸ்து நமக்குள்ளாக ஜீவிக்க வேண்டும். When Satan is let loose from the bottomless pit,
Because the sinful nature in man is there, and then the tempter comes, they are tempted again, they commit sin. Right? So, for these two reasons, மறுபடியுமாக பிசாசு கட்டவிழ்த்து விடுப்பொழுது பாவத்தன்மை மனிதனுக்குள்ளாக இருக்கிறதுனால பாவம் தூண்டப்படுகிறது, மனிதன் பாவம் செய்கிறான். They, in spite of experiencing 1000-year blessing, they join Satan and then they come against God. Right? தேவனுக்கு விரோதமாக புரட்சி செய்து வருகிறார்கள். ஆனால் then the fire comes from heaven and destroys those who oppose, and also Satan is then cast into the lake of fire. அப்பொழுது சாத்தானானவன் நித்திய அக்னி கடலுக்குள்ளாக போடப்படுகிறான். You know, a surprising thing we read there is Satan was cast into the lake of fire where the false prophet and the beast, that's Antichrist, are. They are still there being tormented day and night. Right? Don't think that Satan is king and he is going to torment others. No. Satan himself will be tormented forever. He will be like other creatures, like other sinful people, like other demons. He will also undergo severe torment. Vengeance is mine, I will repay, God says. Right? பழிவாங்குதல் எனக்குரியது, நானே பதில் செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். அதனால் பிசாசு மற்றவர்களை எல்லோரும் நரகம் என்று சொன்னால் பிசாசு எல்லாருக்கும் மேலே இருந்து எல்லாரையும் அடிப்பான், அவன் ஆதிக்கம் செலுத்துவான் என்றெல்லாம் தவறுன்னு நாம் கொண்டு இருக்கிறோம். இல்லை, மற்றவர்களுக்கெல்லாம் எப்பேற்பட்ட தண்டனை இருக்கிறதோ, அங்கு தீயில அகப்பட்டு வாடுகிறார்களோ, அதற்கு மேலாக பிசாசு பாவம் அவனிடத்திலிருந்து உற்பத்தியானது, அவனுக்கு ஏற்ற தண்டனையை ஆண்டவர் கொடுப்பார். 1000 வருடத்திலும் அந்த அந்தி கிறிஸ்துவும் அந்த கள்ள தீர்க்கதரிசியும் அங்கே அக்னி கடலில் வாட்டப்படுகிறார்கள். Right? There will be no end at all. The eternal lake of fire, and Satan will be cast into the lake of fire finally. And then comes new heaven, new earth and new Jerusalem. The church goes to be with the Lord in New Jerusalem forever and forever. அப்பொழுது பிறகு புதிய வானம், இந்த வானம் போக, இந்த பூமி போக, this earth will be burnt up. This earth will be burnt up, right, after 1000 years. 1000 வருட அரசாட்சிக்கு பிறகு இந்த பூமி அழிக்கப்பட்டு வானமும் போக, there will be new heaven. So from the new earth people can see the glory of New Jerusalem will be seen upon the new earth. புதிய வானமாக இருக்க, இப்பொழுது இருக்கிற வானங்கள் எல்லாம் மாறிப்போக, புதிய பூமி புதிய எருசலேமிலிருந்து வருகிற மகிமையினால் நிறைந்திருக்கும். The glory of New Jerusalem will shine upon the new earth. That's God's word. That's what God is doing. Jesus said, heaven and earth shall pass away, my words shall not pass away. வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும், என் வார்த்தைகளோ ஒழிந்து போவதில்லை என்று சொல்கிறார். That's the beginning of eternity. நித்தியத்தினுடைய ஆரம்பம். With the 1000-year reign of Jesus coming to an end, this is the end of present earth and present time. காலம் நேரம் என்று சொல்லுகிறதெல்லாம் இந்த 1000 வருட அரசாட்சி முடிந்ததோடு முடிகிறது. அதற்கு பிறகு புதிய வானம், புதிய பூமி, புதிய எருசலேம் சொல்லும் பொழுது நித்தியம் ஆரம்பமாகிறது. So we are there just 1000 years reign, 7 years approximately, I should say 7 years before the beginning of 1000-year reign. 1000 வருட அரசாட்சி ஆரம்பிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட 7 வருஷம் முன்பாக நாம் நின்று கொண்டு இருக்கிறோம். In other words, the tribulation is about to start. The 7-year tribulation is just about to start. I repeat, the 7-year tribulation is just about to start. In other words, Jesus is coming very soon. Let's get ready. Not only to meet him in the air, but also to reign and rule with him 1000 years. நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், இயேசு கிறிஸ்து இதோ இன்றைக்கோ நாளைக்கோ வருகிறதாக அவ்வளவு சமீபமாக இருக்கிறது. அதனால் அவர் வருகையிலே நாம் காணப்படுவோம். அவரோடு 1000 வருட அரசாட்சியிலே அவரோடு ராஜ்யபாரம் பண்ணுவோம். இந்த பூமியிலே அவரோடு இருந்து 1000 வருட அரசாட்சியில் அனுபவித்து பிறகு நித்தியமாக அவரோடு நாம் இருப்போம். கர்த்தர் இதற்காகவே நம்மை அழைத்திருக்கிறார். We were chosen in Christ before the foundation of the world. சபையானது, அவருடைய விசுவாசிகள் எல்லாம்
அவர்களாக அவரை தேடவில்லை, அவர் அவர்களுக்காக இறங்கி வந்தார், தேடினார். God has chosen us in Christ before the foundation of the world. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே நாம் முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள். So let's focus on what's ahead of us. Let's not look at what is happening, the sickness and the death and all that. That's what the world is. In conclusion, let me say two things that the Lord laid in my heart from the word. 2 காரியங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Because of to show how different we are in the making of God from other people of the world. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவர்களை காட்டிலும் நாம் எப்படி விசேஷமானவர்கள், வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய பார்வையிலே என்பதை வெளிப்படுத்தும்படியாக ஆண்டவர் எனக்கு இதை காண்பித்தார். When the children of Israel were there in Egypt during the time of Moses, they were treated as slaves in Egypt. இஸ்ரவேல் புத்திரர் மோசேயின் காலத்தில் எகிப்தில் இருந்த பொழுது அவர்கள் அடிமைகளாக நடத்தப்பட்டார்கள், அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக நடத்தப்பட்டார்கள். Right. And God said to them, how God was revealing His power and telling Pharaoh to release His people. கர்த்தர் பார்வோனிடத்தில் பேசி தன் ஜனங்களை விடுவிக்கும்படியாக அவரை தொழுது கொள்ள அனுப்பும்படியாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். God said finally, I am going to slay all the firstborn right from Pharaoh's house till the last person in Egypt. Right? I am going to bring death in each house. எல்லா தலைச்சன்களையும் நான் பார்வோனுடைய குடும்பத்திலிருந்து கடைசி எகிப்தில் இருக்கிற கடைசி மகன் வரைக்கும் எல்லோரையும் தலைச்சன்களை நான் சங்கரிக்கப் போகிறேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். So in order for you to be preserved, not a single soul to die, this is what you have to do. ஒரு எகிப்தியருக்கு மரணம் சம்பவிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த மரணம் தீங்குபடாதபடி, தீட்டுப்படாதபடி, தொடாதபடி பாதுகாத்துக்கொள்ள இவைகளைத்தான் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார். Take one lamb, kill it, take the blood, put it on the lintel and stay indoors. ஒரு சின்ன ஆட்டுக்குட்டியை ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் எடுத்துக்கொண்டு அதை அடித்து அதை ரத்தத்தை எடுத்து நிலைக்கால்களில் பூசி வீட்டிற்குள்ளாக நீங்கள் இருங்கள். லெட்ஸ் திங்க் ஹியூமன்லி. மனுஷீகமாக யோசித்து பார்க்கும்போது a small animal, its blood sprinkled on the doorpost, how can that prevent me from the plague of death that's going to sweep over Egypt? எகிப்து முழுவதும் வரப்போகிற அந்த கொள்ளை நோய் அந்த இரவில் வந்து எல்லா குடும்பங்களிலும் தலைச்சன்கள் மரிக்கும் பொழுது அந்த கொள்ளை நோய் இந்த இரத்தத்திலிருந்து, சின்ன மிருகத்தினுடைய இரத்தத்திலிருந்து என்னை எப்படி காக்க முடியும் என்ற கேள்வி வருகிறது. பட் தட்ஸ் how God showed they are God's people. They believed God, they obeyed God, and not a single soul died among the children of Israel. Right? Because they obeyed, they believed God and they obeyed God. தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து அதற்கு கீழ்ப்படிந்தபடியால் இஸ்ரவேலரிலே ஒருவரும் மரணத்திற்குள்ளாகவில்லை. When God performed His word to Egyptians right from Pharaoh's house, everyone in the family of Egypt was slain. The firstborn was killed. அந்த இரவிலே பெரிய ஓலம் பார்வோனுடைய சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிற பார்வோனுடைய குடும்பத்திலிருந்து எல்லோரும் கடைசி வரைக்கும் எல்லா தலைச்சன்களும் எகிப்திலே சங்கரிக்கப்பட்டார்கள். But God's word, then the children of Israel, they put their trust in God. God brought the difference. Same way when the children of Israel had come to the wilderness on their way to possess the land, தேசத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படியாக அவர்கள் வனாந்திர வழியாக போகும்பொழுது, because they sinned, God sent fiery serpents. Right? கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களை அவர்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமாக செய்தபடியால் ஆண்டவர் அனுப்பினார். When the serpents bit, they were all dying. The children of Israel were dying. So they cried to Moses. மோசேயின் இடத்தில் அவர்கள் எல்லோரும் கதறினார்கள். கொள்ளுவாய் சர்ப்பங்கள் கடிக்க அவர்கள் மரிக்க. Then God said, make one brass serpent, make one serpent of brass, put it on a pole and place it in a high place so that the one that was bitten by the serpent can look at it.
ஆண்டவர் சொன்னது, கொள்ளுவாய் சர்ப்பத்தினால் கடிக்கப்பட்டவன் ஒரு மோசே, நீர் ஒரு கோலிலே வெண்கல சர்ப்பத்தை பண்ணிவை, அதை பார்க்கும்பொழுது அவன் மறிக்க மாட்டான் என்று சொன்னார். ரைட். See, that's again, look at it from human viewpoint. மனுஷீகமாக பார்ப்போம் என்றால், when the fiery serpent had bitten, no herbal medicine, no physician, they were not running to all that. It had no connection at all. A serpent on a pole, and the man that is dying, he had to look at it. Right? இதற்கு சம்பந்தமில்லாதது போல இருக்கிறது. கொள்ளுவாய் சர்ப்பத்தினால் கடிக்கப்பட்டு பாம்பினுடைய விஷம் உடம்புல ஏற நீளமாக மாறுகிறது, வாயில் நுரை தள்ளுகிறது. அப்பேற்பட்டவன் அந்த கோலில் இருக்கிற வெண்கல சர்ப்பத்தை பார்ப்பான் என்றால் அந்த விஷமெல்லாம் இறங்கி அவன் மறிக்காமல் பிழைப்பான். சம்பந்தமே இல்லாதது போல மனுஷீகமாக தோன்றுகிறது, மனிதனுடைய புத்தி கெட்டாதது. ஆனால் but God said, and they did it, and they did not die. The one that was about to die lived because he obeyed God, he believed God. God puts a difference between the people of the world and his own people. We are God's people. We believe in the word of God, and Jesus is Lord. He died and rose again. He is alive forevermore. He is coming very soon. The trumpet shall sound, and the dead in Christ shall rise, and we the living shall be changed in a twinkling of an eye, and he is coming soon. We shall reign upon this earth with Jesus Christ for 1,000 years, not for a day, not for a month, not for a year. 1,000 years. Jesus is coming soon. Let's remember who we are and who our Lord Jesus Christ is, and let's say, Amen, even so, come Lord Jesus. May we abound in this hope when the world is dying without hope. And remember, we are only just about 7 years away from the 1,000-year reign. All these blessings we have seen just now. God bless this word to our hearts. Father, we want to thank you. We are not in any wise worthy, Lord, to obtain this so great salvation. Unworthy as we are, Lord, we simply look up to the cross. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life, you said. You have put a difference, Lord, between us and other so many people, Lord, in so many ways they are there in the world. We want to thank you for this so great salvation. We want to thank you for your infallible word. You have said, Lord, heaven and earth will pass away, but not a single word of yours will fail. We put our whole trust upon you. We ask you that you will, Lord, fulfill your word in our lives and bring us, Lord, to that place that you have appointed for us. All for your glory, all for your honor. Keep us ever in the center of your will. Be thou glorified in our lives. In Jesus' precious and lovely name. Amen. நாத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழு உள்ளுமே அவருடைய பரிசுநாமத்தை ஸ்தோத்ரி. நாத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் கர்த்தர் வருமளவும் இருப்பதாக. ஆமென். ஆமென். God bless you all.